اب میں مدرسہ علوم القرآن کے ناظم مفتی سید ذیشان حسامی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مدرسے کا مختصر تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ یہ طفلان مکتب جن سے وابستہ ہے مستقبل، انہی ذروں کو چمکا کر مہتاب کرنا ہے۔ حضرت صدر محترم اور معزز سامعین اکرام، موجودہ دور دجالی اور داغوتی فتنوں کا دور ہے۔ بہت سے ایمان سوز، حیا سوز اور اخلاق سوز فتنے ہر روز بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہیں اور امت مسلمہ کے دین و ایمان پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اپنے اور پوری امت کی ایمان کی حفاظت کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر آج امت مسلمہ کے نونہالوں کی اکثریت ایسے اسکولوں اور کالجز میں تعلیم حاصل کر رہی ہے جہاں نہ تو اسلامی ماحول ہوتا ہے اور نہ دینی تعلیم دی جاتی ہے اور نہ ان کے اخلاق کی درستگی کی فکر کی جاتی ہے، جبکہ ان اسکولوں میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس میں لبرلزم، الحاد اور مذہب بیزاری جیسے جراثیم شامل ہوتے ہیں۔ اس میں دہریت، ایتھیزم بھی شامل ہے۔ اس میں بے حیائی اور خود غرضی کا سبق پڑھایا جاتا ہے، بلکہ جدید تعلیمی پالیسی کے نام پر فرقہ پرست طاقتوں نے جو سلیبس تیار کیا ہے، ان میں شرکیہ باتوں کو معصوم بچوں کے نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے تاکہ امت محمدیہ کی نئی نسل ایمان کے نور سے محروم ہو جائے اور بآسانی ارتداد کی راہوں پر چلنے لگے۔ اور اس کے بدترین اثرات تو ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرنے والے، شاعر اسلام پر کیچڑ اچھالنے والے، بین مذاہب شادی کو اختیار کرنے والے، قادیانیت اور شکیلیت کا لقمہ تر بننے والے، غامدیت اور مرزائیت سے متاثر ہونے والے افراد کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو عصری اداروں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جنہوں نے دنیاوی علوم میں تو اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لی ہے لیکن اسلام کی بنیادی باتوں سے بھی وہ ناواقف ہے۔ اسی محرومی کا نتیجہ ہوا کہ وہ ضلوا فاضلوا کے مصداق بن گئے، یعنی وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ سامعین محترم، قصہ مختصر یہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل، نیو جنریشن کی جو میجورٹی ہے، اکثر طبقہ ہے، اصل علم دین کی محنت کی کافی ضرورت ہے۔ ان کو کم از کم دین کی بنیادی باتوں سے واقف کرانا اور ان کے دلوں میں ایمان اور اہل سنہ والجماعہ کے عقائد کو راسخ کر دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، جس کے لیے ہمارے اکابر و اسلاف نے مکاتب کا نظام قائم کیا۔ الحمدللہ یہ میرے اساتذہ اکرام کی کوششیں تھی کہ شروع سے ہی مجھے مکتب میں پڑھانے کا موقع ملا اور مجھے اس میں پڑھانے میں بڑی دلچسپی تھی۔ پھر فراغت کے بعد میں نے اساتذہ اکرام کے مشورے سے 2015 میں بغداد کالونی لنگر ہاؤس میں علوم القرآن کے نام سے ایک مکتب شروع کیا۔ ابتدا میں صرف ایک ہی طالب علم تھا، پھر اللہ کی عطا اور توفیق سے دیکھتے ہی دیکھتے یہ تعداد 80 تک پہنچ گئی۔ پھر 2018 میں اسی مکتب کو
महबूब गार्डन कॉलोनी टोली चौकी में मुंतकिल किया गया। इसी मकतब की इम्तियाज़ी खुसूसत ये भी है कि इसमें तजवीद और क़वायद पर काफ़ी नज़र रखी जाती है। इस मकतब में शुरू में सिर्फ़ कायदा नाज़िरा की तालीम ही दी जाती थी, लेकिन बच्चों की और बच्चियों की जुस्तजू देखते हुए अल्लाह तबारक ताला की तौफ़ीक़ से हमने ये बात का इरादा किया कि हम इनको पारे 30 और पंच सूरा भी हिफ्ज़ कराएंगे। और जब ये बच्चों ने ये पंच पारा और पारे 30 हर हिफ्ज़ कर चुके तो हमने कुरान सुनने और इम्तिहान लेने के लिए मुम्तहीन को बुलाया और मुम्तहीन ने इनसे मुतासिर होकर ये बात कही कि इन स्कूल के बच्चों और मदरसों के बच्चों की याद दहानी और तजवीद में कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। इन अल्फाज ने मुझे बहुत हिम्मत बख्शी और मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस बात का अहद कर लिया कि हम तजवीद व क़वायद और मखारिज के हुरूफ के साथ मुकम्मल रियायत करते हुए इन बच्चे और बच्चियों को हिफ्ज़ कराएंगे। जिस तरह मदारिस इस्लामिया में हिफ्ज़ का एक मुस्तकिल निज़ाम रहता है, इसी तरह सबक 5 सबक पारे सबक आमुख्ता और रोज़ नामचा मेंटेन करेंगे और पारों के इम्तिहानात और मंजिलों के इम्तिहानात भी दीगर मुअल्लिम हज़रात से दिलाएंगे। हर साल हिफ्ज़ करने के वाले हुफ़्फ़ाज़ के लिए और बच्चे और बच्चियों के लिए रमज़ानुल मुबारक में तरावी सुनाने का एक मज़बूत निज़ाम भी रखेंगे। इसी अज़्म के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल करते हुए हिफ्ज़ कुरान का सिलसिला शुरू हुआ। इब्तिदा में ये माहौल बनाने के लिए बड़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, बड़ी मशक्क़तें उठानी पड़ी और बच्चों की और वालिदैन की जहन साजी हर तरह से करनी पड़ी। फजर बाद, असर बाद और मगरिब बाद इनकी तालीम का मजबूत निज़ाम रखना पड़ा। बहुत मेहनतों के बाद एक माहौल बना और ये महज अल्लाह के फ़ज़ल व एहसान से है कि आज आपके सामने इसी मकतब में इन 5 बच्चों ने अपनी मेहनत और जुस्तजू और इनके वालिदैन की क़ुरबानियों की वजह से हिफ्ज़ कुरान मजीद मुकम्मल किया और स्कूलों और कॉलेज पढ़ते हुए आज एक मजबूत हाफिज़ कुरान बन चुके हैं। और गुज़िश्ता साल इन्हीं बच्चों ने 2-2 और 3-3 पारे करके पूरी तरावी कुरान मजीद की मुकम्मल की और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ते हाफिज़ बन चुके हैं। फ़लिल्लाहिल हम्दु बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। और ये महज अल्लाह का फ़ज़ल एहसान है कि आज अल्लाह तबारक ताला की तौफ़ीक़ से इन बच्चों में नाज़िरा कुरान भी पढ़ने वाले 17 बच्चे जिन्होंने कुरान को नाज़रा जो है मुकम्मल कर लिया। हमारे इस मकतब में नाज़रा और हिफ्ज़ कुरान मजीद के अलावा निसाब दीनियात और बच्चे और बच्चियों के उम्र के लिहाज से मसाइल भी सिखाए जाते हैं। ख़ास तौर पर अक़ायद की दुरुस्तगी, अखलाक की तरबियत, नमाज़ों की पाबंदी, सुन्नतों पर अमल, वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक वग़ैरह बातों की भी मशक़ कराई जाती है। इस्लामी वज़ाक़त और इस्लामी तहज़ीब पर ख़ुसूसी तवज्जो दिलाई जाती है। तालिबात को पर्दे के अहकाम और सहाबियात के वाक़यात सुनाकर इनकी ज़िंदगियों को मुनव्वर करने की कोशिश की जा रही है। बच्चों की दिलचस्पी के लिए अंजुमन का सिलसिला भी शुरू हो गया है और कभी तफरी के लिए आदाब व उसूल की रियायत करते हुए फार्मर्स भी ले जाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन मेहनतों का असर पूरे महल्ले पर भी नज़र आता है कि एक दीनी माहौल इसकी वजह से बन रहा है। वालिदैन में भी काफ़ी दीनी शऊर पैदा हो रहा है। और एक अहम बात यह भी है कि जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मजीद किया है उनके बारे में इस बात की कोशिश भी की जाती है कि वो तालीम के बाद भी दीनी माहौल से जुड़े रहें, बल्कि इनको तालीम व तदरीस का तरीक़ा सिखाया भी जाता है ताकि आगे चलकर वो अपनी दुनियावी मसरूफ़ियात के साथ दीनी खिदमत भी अंजाम दे सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी असातिज़ा इस मकतब में पढ़ा रहे हैं वो किसी मदरसे से फ़ारिग़ नहीं हैं, बल्कि इसी मकतब के फैज़ याफ्ता हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम और मेरी पर्दा नशीन माँओं और बहनों, आज हमारे अकाबिर हज़रात की मौजूदगी में
میں یہ اعلان بھی اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی دعاؤں سے بحمد اللہ اب ہمہ وقتی مدرسے کا آغاز بھی ہو چکا ہے، یعنی ہمارا یہ ادارہ اب صرف مکتب نہیں رہا بلکہ یہ مدرسے علوم القرآن بن چکا ہے۔ لہٰذا جو حضرات اپنے بچوں کو مکمل وقت مدرسے کے ماحول میں تعلیم دینا چاہتے ہیں تو وہ مدرسے علوم القرآن میں اپنے بچوں کو داخلہ کرا سکتے ہیں۔ ساتھ میں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصد اتنے بڑے اجلاس کو رکھنے کا اور آپ تمام حضرات کو دعوت دینے کا مقصد خود نمائی یا ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ تحدیث بالنعمہ ہے اور ان بچوں کی ہمت افزائی کا ذریعہ ہے جنہوں نے بڑی محنتوں سے اللہ کے کلام کو حفظ کیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ادارے کا ہر طرح سے تعاون فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی محنتوں کو قبول فرمائیں، اخلاص اور استقامت کی دولت نصیب فرمائیں، اسے مزید منظم اور مؤثر بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔